ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ин барномаи баъди бозӣ аст ва тавре дидем бозии охирини худро дар лигаи чемпионои дуи Осиё дар Тоҷикистон Истиқлол ба анҷом расонид, зеро натиҷаи бузурге ки бо шикасти ин даста анҷом ёфт ба ҳамон овард ки дигар мо намедонем ки гоҳе ки дар майдонаш аз Завра бо ҳисоби 2-0 мағлуб шуда буд, ин навбат дар майдони Бағдод дар Ироқ чӣ гуна бозӣ мекунад. Яъне ин маънои онро дорад ки мо бисёр як садди душворро инҷо гузашта натавонистем, вале ба ҳар нав ҳисоби 4-0 дар назди дастае чун Ан-Наср ин ҳамин гуна аст. Дастаҳои пурқувват ва пурзор ҳам аз дастаи Ан-Наср бо ҳамин ҳисоби бузург дар майдонашон шикаст мехӯранд. Ҳеҷ гап нест, бозиҳоро боз ёд мегирем, боз дар оянда мубориза мебарем ки бозиҳои аз ин хубтарро нишон диҳем. Хуб, тавре шумо дар оғози бозӣ баробари шурӯъ шуданаш гуфтед ки инҷо мо ба ғалаба ноил шуда наметавонем. Шумо дуруст гуфтед, аммо ман умед доштам ки инҷо мусовӣ бозӣ мекунем, вале ин тавр нашуд. Чӣ гуна бозиро дарёфтед? Якта шумо умедвор набудед, бисёри мухлисон ва худи ман ҳам умедвор будам ки Истиқлол дар майдони худамон камтар бошад, ҳам бозии хубтар нишон медиҳаду ғалаба ҳам накунад, бояд мусовӣ мекард. Афсӯс он хатое ки дар давоми мавсим онҳо мекарданд дар хатти дифоъ, боз ҳамон хатогиҳо шуданду гӯем ки голи бисёр ба дарвоза сар доданд. Албатта хатогиҳо агар нашаванд гол сар намедиҳӣ, вале инҷо ҳамин гуна хатти дифоъи дастаи Истиқлол бисёр дар қисми аввал хатарнок бозӣ кард. Гӯем агар ки муҳофизатгарон аз вазифаашон набаромаданд, хато нахоҳем кард, чунки ҳамин гуна ҳолатро мо дидем. Аввалин ҳуҷуме ки бисёр хатарнок буд барои дастаи Истиқлол аз ҷониби Ан-Наср, ин маҳз ҳамон ҳолате буд ки дар дақиқаи 9-уми бозӣ аллакай пеналти ба дарвозаи дастаи Истиқлол таъин гардид. Умуман он суханҳое ки шумо болотар гуфтед оиди хато кардан дар футбол, ин суханҳои умумӣ ҳастанд. Бехато гол намешавад, дуруст, ин суханҳои умумӣ. Лекин вақте ки дар мусобиқаи байналхалқӣ баромад мекунию гӯем ки шарафи ватанро ҳимоя мекунӣ, бояд ин хатогиҳоро камтар кунӣ ё ки тамоман накунӣ. Вақте ки мо дар бораи сатҳи бозингарон гап мезанем, дар ҳамин ҳолат сатҳи бозингарон дида мешавад. Бозингарони Ал-Наср аз дақиқаҳои аввал аллакай гӯем фишор оварданду умуман бозиро ба дасти худ гирифтанд ва Истиқлол дар қисми якум ягон имконият ҳам надошт ки гӯем ба дарвозаи Ал-Наср ягон фишор орад ё ягон вазъияти хатарнок ҳам ташкил кунад. Хуб, дар аввали суҳбатамон шумо гуфтед ки инҷо бояд Суслов дар майдон мебуд, муҳофизатгари марказӣ аст ва бозигари хубе ҳам буд. Чаро шумо ин фикрро талқин мекунед? Дар бисёри бозиҳо гӯем ки Суслов дар хатти дифоъ бозӣ мекард ва пеш аз бозӣ мо гуфтем ки фақат як тағйирот, афсӯс ки Сусловро мо баъд аз гӯем саршавии бозӣ дидем ки дар майдон несту ба ҷою Табрез баромада будааст. Ба фикрам ин Табрез бештар ба ҳамдастаҳояш суҳбат мекард беш аз он ки ӯ пай барад ки аз куҷо ҳуҷум мешавад. Яъне Табрез аз бозӣ хеле дур монд. ҳамин гуна аст? Не, акнун ба фикри ман ин хел не. Дар ҳамин бозӣ мумкин ки Табрез аз ҷиҳати ҷисмонӣ тайёр буд, омода буд, аз ҳамин лиҳоз сармураббии ӯро гӯем ба ҳайати асосӣ гузошт. Лекин набудани таҷриба, чӣ хел ки мо медонем дар бисёри бозиҳои дохилӣ ҳам Табрез дар захира буд, дар ҳайати асосӣ бозӣ намекарду, кам бозиҳоро дар ҳайати асосӣ гузаронд ва ман намедонам чаро дар ҳамин бозӣ ба гӯем ҳайати асосӣ баромад. Ман намегӯям ки ӯ хато кард, не, ӯ дар майдон хато ҳам накарду, лекин ҳамин қарори сармураббӣ нофаҳмо буд. Агар Ахтам Назаров мебуд инҷо чӣ? Аз ҳамон каноре ки бозӣ мекунад. Рости гапро гӯям, аз ҷиҳати таҷриба Ахтам Назаров таҷрибаи калон дорад, лекин аз лиҳози ҷисмонӣ аллакай ӯ камтар заифтар шудааст ва гӯем
تیزی رو از دست داده است. آن هجوم‌هایی که النصر می‌گذراند به فکرم احتم نظرف هم از عهده کاری خود برآمده نمی‌توانست. یعنی شما گفتنی هستید که امروز خط دفاعی دسته استقلال بسیار ضعیف است. امروز نه، عموما در دوامی چمپیونات گویم که خط دفاعی استقلال نه اونقدر بازی خوب رو نشون میداد، نه اونقدر بازی استوار رو نشون میداد و در همه برنامه‌ها ما همین رو میگفتیم که خط دفاعی استقلال یکی از خطهای ضعیف‌ترین است. یعنی لگنرویاش هم از وظیفه‌شون نبرآمدن، از وظیفه خوبی دفاع کردن دروازه. اکنون عموما گیریم اگر لگنرها نه اونقدر بازی سوس نشون دادند، لیکن وقتی که به دروازه 4 توپ میزنند در این حالت یگان بازیگر رو تعریف کردن نمیشود. نابسته از آن که آنها خطا کردن یا نکردن 4 توپ به دروازه زده شد، نه دروازه‌بان نه خط دفاع رو تعریف کردن نمیشه. اگر حساب 1-0 می‌باختیم شما چه تعریف می‌کنید استقلال رو؟ من آنها رو تعریف نمی‌کردم و از نتیجه گویم که قانع بخش می‌بردم برای آنکه این امکانیت در بازی آینده میداد که ما برای جای دوم مبارزه بریم. یعنی با نقطه 4 توپی که اگر حساب 1-0 بود، حالا اکنون حساب 8 یعنی ناقصی 8 توپ است در تناسب توپ ها. البته این خیلی دشوار است. بغیر از این امروز بازی جفت دیگر است که ما نمیدانیم نتیجه اون چقدر تمام می شود. اگر گواه با ما کمک کند و یک امتیازم از النصر از الزاوره گیرد، نه به فکرم اون هم با ما کمک هم نمیرساند. فقط غلبه گواه میتواند با ما کم ترک وای کند. نه اگر مساوی کند ما گواه رو در بازی آخر زنیم، ما میتونیم که با از جای دوم با بازی های من بعد رویم. من چیز دیگر رو گفتم که گفتنی بودم که یعنی شما میگید که از ناامیدی ها بس امید است، پایان شوی سیاه سفید است. البته ما امیدواریم که استقلال باز امکانی باید یک بازی دیگر دارد، ممکن که در آن مسئله برآمدن به مرحله آینده یک امکان پیدا شود. شاید گفتیم امید هست و دقیقه دوم بازی است. النصر فشار آورد هم از کناری راست هم از چپ و اینجا یک حالت با وجود آمد که ضربه پنالتی تعیین کرد دوبار به دروازه دسته استقلالی دوشنبه. بیاید این حالت رو میبینیم. خوب سلیم بسیار عالی گذشت و میتوانست که اینجا مثلا بازیگری ما در همین کور منوچهر سفروف پای خود رو همیگونه نموند. ولی او خب اول بیاید من شرح شما رو بفهمم و در نتیجه حساب هم باز میشد. این ژواو فلیکس است، یکی از بازیگران بسیار قابلی پرتغالی دسته النصر که حالا او رو چون کریستیانو رونالدو میبینند، میگن که کمی هم بازیش مانندی دارد. اگر ما اون وضعیت پنالتی رو به نظر گیریم، اونجا به فکرم خوب میشد که بازیگر ما پرتاف نمیکرد و حرکت خود رو دوام میداد، چرا که بازیگر در کنار بود و نه اونقدر وضعیت خطرناک بود. حتی تو هم از میدان بیرون رفتنش ممکن بود. البته از اونجا باز پرتافتی انیق کردن در کار بود که این مشکل تر بود. لیکن افسوس سفرف به قرار آمد که پرتاف میکند و توپ رو میگرداند و یک چند ثانیه گویم که دیرتر پرتاف کرد. اینجا پنالتی بود یا نه؟ با فکر من پنالتی بود برای اون که او با توپ نرسید و با پای بازیگر زد. اینجا معلوم است. خب در حقیقت چنین است. ما از کارگردانمون همایون خواهش میکنم که همون مصاحبه سفروف رو بگید. سفروف چه عقیده دارد درباره این حالتی که او صادر کرد؟ امکانیت دیگر ببینید که میگه اگر ور می بود اینجا ضربه پنالتی تعیین نمیکرد. ما دقیق دیدیم که پایش با پای این سلیم برخورد و پنالتی حقیقت است. در اون حالت او حس نکرد که پایش با پای رقیب رسید، لیکن اگر بعد از بازی امکان یابد و همین حالت رو نزدیکتر بیند، او میفهمد که در حقیقت که در اینجا با پای بازیگر رسید. در اینجا معلوم است، من در همین حالت معلوم است که او با پای بازیگر رسیده ایستاده است. بله اینجا دقیقتش باز معلوم تر است. میخواستم چیز دیگر رو بگم. در حقیقت قسمی دیگر پرتاف‌هایشون حتی درست دقیق نبود.
خیلی که بالاتر من گفتم النصر از دقیقه‌های اول تشبث رو با دست خود گرفت. از همین لحاظ استقلال گویم که به این آماده نبود. آنها کوشش کردند که توپ رو به نظارت خود گیرند، لیکن فشار بلند النصر با آنها به این مرحله رسیدن نداد. با آنها خیلی دشوار بود که توپ رو به نظارت گیرند. حالا یک حالت رو میبینیم اینجا، بله، حالا یک حالت رو میبینیم فوتبالبازان استقلال هم توانستند یک گل زنند. حالا ببینید اینجا حالتی که برای رستم سویروف است. رستم سویروف از همه گذشت. خب اینجا نشان میدهند که حالت نابازی است و حالت نابازی ها از همین جا شروع شد تا به انجام استقلال 15 حالت داشت که نابازی بودند. یعنی در 15 حالت استقلال در حالت نابازی بود. یعنی این چی گفتنی است؟ اگر 50% این نابازی ها در حالت بازی می بودند ما النصر رو میبریدیم. همینطور این حالت ها از حساب آن پیدا می شود که وقتی که بازیگران خط دفاع یکدیگر فهمی اعلی دارند. در اینجا معلوم است که بازیگران النصر در تمرین ها خیلی خوب مشق کردند و یکدیگر رو خوب میفهمند. اگر ما گل مانه رو به خاطر آوریم، در آنجا خط دفاع ما خطای جدی کرد. دو بازیگر به سوی مانه دوید، لیکن دو بازیگر دیگر در حالت خود ماندند و گویم که مانه رو از حالت غیر بازی به بازی در آوردند. یعنی اینجا من فکر میکنم که بسیار حالتهای خوب رو بود که هم اینجا ستوشیچ هم برگردون، ولی حالا فکر میکنم که ما با دقیقه 40 میرویم در آن جایی که فوتبال بازی دسته النصر گل دومی خود رو زدن. اینجا پیش از همه بسیار الحسن مویرونه بازی کرد، پرتوفت خوبی انجام داد و محمد سیمکان توپ رو با ضربه همین گونه پای از نزد دو نفر محافظتگران مرکزی ما، هم قربانوف هم لگانری که حالا اینجا ایستاده است و با نام اوکورو نامبر می شود، او هم امکان داد این توپ هم وارد توری دروازه گردد. افسوس در همین حالت اوکورو گویم وضعیت رو به جای پیش وضعیت رو گرفتن، برعکس گویم مبارزه رو بای داد و بازیگر رقیب از همین خوب استفاده برد و با کنج دروازه توپ رو روان کرد. من فکر میکنم که بعد همین گل دوم کمی هم باشد فشاری فوتبال بازی دسته النصر شاید کمی هم علاقه باوری کرد که حساب 2-0 است، کمی سست‌تر شد، اما استقلال دیگر فرصت رو استفاده نبرد. میگذاریم به قسم دوم. چرا قسم اول ما چنین بازی دیدیم اما در قسم دوم دیگر گونه؟ یعنی این تغییر بازیگران بود. تغییر بازیگران هم کمتر گویم به همین وی خود رو گذاشت، تاثیر خود رو گذاشت. آنها خواستند که کمتر فشار آورند و فعالتر در میدان حرکت کنند. لیکن اگر عموما بازی رو گیریم، وقتی که یک دسته با دو توپ غلبه کرده ایستاده است، او همیشه کوشش میکند که امکانیت رو به رقیب دهد تا اینکه عکس الهجوم های تیز گذراند. از همین لحاظ النصر گویم که یک رژه فوتبالی رو خواست استفاده برد و تشبث رو با استقلال داد. اگر در قسم یکم حساب 0-0 میشد، باور کنید در قسم دوم این امکانیت رو با استقلال نمیداد. ولی من میخوام یک چیز دیگر رو هم بگویم. این همون حالت قسمی اولی بازی است، آخری قسمی اولی بازی که ما قریب میتوانستیم که توپ رو وارد دروازه کنیم. حالا ببینید اینجا فشار خیلی خوب از این حالت بیرون شدند و اینجا اکنون حالا یک بار دیگر همین بله حالت تکرار اینجا گمان بود که این توپ در روی خط بود و ممکن دروازه و دروازه وارد شده است. این گونه نیست. از تکرار معلوم است که توپ خیلی دور بود و این اگر گل بشد نوران الان نور هم شد. خوب در آخری دقیقه قسم یکم اگر گل میزدیم، البته برای قسم دوم این یک گویم نیروی زیادتری میشد که ما در هجوم بسیارتر حرکت کنیم. در قسم دوم حرکت ها هم بودند لیکن
گویم اون پاس‌های دقیق نمی‌رسید که توپ را به دروازه روان کنند. خب باز یک امور دیگر هم هست اینجا. تقریبا 27 دقیقه تا اون زمانی که حساب 2-0 بود، دسته استقلال در نیمه دوم با فشار رو آورد و نگذاشت که النصر بازی کند. درباره این متخصصان می‌نویسند، میگن که در مقابل النصر مثلا استقلال 27 دقیقه با فشار مشغول شد و حتی مربیش رو مجبور کرد که از این گوشه به اون گوشه دود. اگر این نتیجه می آورد بلکه گپ می‌زدن درباره این. افسوس که نتیجه نآورد و چخیل که من بالاتر گفتم یک خیلی دسته ها میتوانند خودشون به همین حالت آرن که به رقیب امکانیت را دهند تا اینکه رقیب با قوه‌های زیاد به هجوم رود. ممکن که این یک پلان استقلال النصر در همین بود که با استقلال در قسم دوم کمتر امکانیت داد هجوم‌های خود را تستر گذارانند. خب در رفت بازی باز یک حالت دیگر ما رو در تشویش گذاشت وقتی که رحیموف بعد اون که پس نادرستی لگنری ایرانی اینجا بود تقریبا قریب که با یکدیگر با هم دررفتند. این در فوتبال رایج است. این در بسیاری بازی‌ها ما همین خیلی حالت‌ها رو می‌بینیم که وقتی که بازیگران یکدیگر فهمی ندارند، سری وقت به یکدیگر توپ رو نمی‌رسانند، آنها با یک عصبانی می‌شوند و با یکدیگر در وقت بازی یک بحث می‌کنند. این حالت‌ها دیده می‌شوند، لیکن افسوس که این تقریبا این 10 دقیقه ادامه داشت. من نگاه کردم که حق نظری هر بار طرفی رحیموف نگاه می‌کرد که او به او چی میگفته باشد. حالا اون که خودی رحیموف هم خطاگی‌هاش خیلی زیاد بودن. ممکن دوام دادن این حالت از سبب آنکه یکدیگر فهمی نه آنقدر خوب بود، چه از لحاظ بازیسازی چه از لحاظی که زبان فهماندن. ممکن که با ایرانی خوب فهماندن نتونست یا با او رساندن نتونست. اما اشتباه‌های دسته النصر مثل همین اشتباهی که مثلا از جانب حق نظری با مثلا رحیموف بود همین گونه سر زد، اما آنها با یکدیگر رو تسکین دادن که هیچ غم نیست. خوب این حالتی بود که خوب نشد، چه هم باید کرد. البته برای النصر این حالتی وضعیت آنها که خوبتر بود، آنها در حساب با دو عصبانی نبودن. البته عصبانی نبودن. ما در خاطر داریم که در بازی‌های 2023-24 چخیل کریستیانو رونالدو عصبانی بود وقتی که آنها گل زدن نمیتوانستند. بله، رستم یتیموف رو مجبور البته آن رو هم ما در خاطر داریم. این در فوتبال دیده می شود و گویم که با این سخت اهمیت دادن این نادرست است. باید بازیسازی خوبتر میکردن. خب باز با نیمه دوم میگذاریم. مخلصان فوتبال در ورزشگاه در اکران‌های تلویزیون خوب نگاه میکردن که کی سادیو مانی به میدان میآید. مثل سالی همون وقتی که استقلال بازی میکرد در لیگ چمپیون‌های آسیا، سادیو مانی هم در دقیقه تقریبا 82 یا 85 به میدان اومده بود. این نوبت هم به میدان اومد و در دقیقه اینجا 84 گلی زیبای هم زد و حالا شما درباره اون گفتید که اینجا فلیکس پرتوفتی خوبی انجام داد و چقدر گفتید که از حالت نابازی گریخت. در همون حالت اگر در اینجا نه اونقدر خوب معلوم است، پیش از اون که بازیگرانی النصر بازیسازی میکردن از کنار دو بازیگر با سوی بازیگری فلیکس اینجا معلوم است ببینید دو بازیگر در قفا موندن، آنها هم باید دو قدم پیش میکردن. وقتی که بازیگرانی حمایت با سوی بازیگر میدوند، اون دو بازیگری که در قفا بودن آنها هم دو قدم باید پیش میکردن. در همین حالت این کارو نکردن و معنی گویم که با جایی که به حالت غیر بازی یا افساید افتاد، از این امکانات خوب استفاده برد و به دروازه توپ رو روان کرد. و بازیگرانی که در قسم دوم در اومدند، اونها با گل زدن قادر شدند.
در دقیقه دومی وقتی الوا شده با قسمت دومی بازی ایمن یحیی هم یک توپ خیلی عالی رو به ثمر رسونید. بورژس به این پرتاب رو انجام داد. حالا این لحظه هم ببینید پشت پای چگونه خوب بازی میکنن، چقدر برای این گلزنی کوشش زیاد میکنن. هر کس درست پرتافت های خود رو انجام میدهد، چون که به پرتافتی که دقیق باشد گل زدن هیچ امکان ندارد و این رو ما بارها دیده ایم و شنیده ایم. این گل چهارمی که شما بالاتر گفته بودید این هم بعد از خطای بازیگران استقلال به عمل آمد. مسرور غفورов باید رو به طرف بازیگران با خطی نیمه‌های میپرتاف. افسوس که او از معیار زیادتر توپ رو به نظارت خود گرفت و در نزد خطی جریمه خودمان توپ رو گم کرد و النصر از این خوب استفاده برد و گویم که ما رو جزا داد. خب به هر نوع از این روح افزوده شدن لازم نیست، چون که النصر است. یا اگر شما بازیگری استقلال میبینید و با همین حساب میباختید روح افزوده میشدید؟ گپ بر روح افتادن نیست، گپ در آن است که بازیگران باید خلاصه‌های درست برارند. بعد از بازی یکم وقتی که آنها 5-0 باخت کردند و پیش از این بازی یکی از بازیگران بهترین گفت که آنها یگان مشکلی ندارند، من به حیرت آمدم. درست النصر این النصر است و ما همیشه گفتیم که استقلال در عین حال برای النصر رقیب نیست، لیکن باید بازیگران کوشش میکردند که با این حالت نآورند بازی رو، یعنی که با یک باختی سزاوار یا که باختی که آن را فهمیده شود یا فهمانده شود با این باخت می آمدن، گویم که این خوبتر میشد. احسان پنجشنبه در مطبوعات نشست پیش از بازی گفت که یگان مشکلی نمیبیند. افسوس که در دو بازی ما از النصر 9 توپ به دروازه خود سر دادیم. این مشکلی خیلی کلان است. خب دوستان گرامی، در این لحظه ها دقیقه 27 بازی بین دسته‌های الزاوره و گوآ ادامه دارد. حساب شده نشده است 0-0 و حالا این جدولی با استثنای بازی الزاوره و گوآ است. استقلال 5 بازی انجام داد، النصر 5 بازی 15 امتیاز. النصر 100% امتیاز رو به دست آورد. استقلال باشد 6 امتیاز دارد و این بازی اگر الزاوره با گوآ مساوی انجام یابد، در صورت النصر بر الزاوره که 2-0 غلبه کرده بود پیروز شدنش، استقلال میتواند که 9 امتیاز گیرد و با بازی‌های دوری حذفی هم رود. من حالا با شما گفتم که این بازی آخرین لیگ 2 چمپیونای آسیا در تاجیکستان است. در صورت چنین شکل گرفتن بازی و به دست آمده نتیجه ها، این الکی ما میتوانیم که بازی ها رو در مرحله گیم حذفی یعنی پلی آف هم ادامه دیم و بازی ها در تاجیکستان میشوند. از این معذرت به اون خاطر میخوام که اگر الزاوره اینجا امروز نتواند که گوآ رو مغلوب نماید. خب از طرف دیگر چیز دیگر رو هم گفتنی هستم که بازی دسته استقلال به هر نوع در قسم دوم کمی بهتر شد. این برای علاقه دیلی آنها نیست، به خاطر اون که میخواهم با چند امور هم توجه کنم. البته امورها اینجا اگر امورهای خودی ما باشند، اگر چون که ما در استودیو بودیم علاقه دسترس نشدن، ولی از امورهایی که در دست من هست، در این بازی 16 ضربه از جانب دسته النصر و 9 ضربه از جانب استقلال زده شده است. 9 ضربه النصر دقیق به چهارچوبی دروازه رفت و همگی 2 ضربه ما. خوب ضربه هایی که اینجا اگر بینیم 4 سیف انجام داد، یعنی این همون در امن نگاه داشتن بازی است. یک مرتبه دروازه‌بانی دسته النصر و در اختیار داشتن توپ 67-33 به نفع النصر بود. خب ضربه های کنجی 6-3 یعنی 6 تا نصر و 3 ضربه کنجی تاجیکستان.
5 بر 10 این اشتباه است، 10 مرتبه اشتباه یعنی خطا ها از جانب ما گذشت و ما نشان دهنده رکوردی رو نمیدونم اکنون این رکوردی در لیگ چمپیونای 2 هست یا نه، در حالت نوبازی گذاشتیم. 2 مرتبه النصر، 15 مرتبه تاجیکستان. کارت‌های زرد برابر بودند. خب اینجا از حساب به هم دادن توپ‌ها یعنی اندری هم بازی کردن 616 النصر، 295 استقلال، یعنی باز دقیقت ارسال‌ها 86 از نصر، 73 از استقلال است. خوب ضربه های اینجا، ضربه هایی که تعیین کرده شدن 10 بر 5 به نفع النصر. خوب دیگر نشانات ها هم شما دیدید، حساب 4 بر 0 است. در 2 بازی 9 گل النصر تنها به دروازه دسته استقلال زد، اما گوه رو 2 بر 1 در میدانش شکست داد. خوب پس از اون ما دیدیم که با دسته الزاور هم 2 بر 0 در بغداد پیروزی به دست آورد و بازی آخری دسته محض الزاور با دسته النصر در اول پارک یعنی در اردیوس میگذرد، در میدان دسته النصر. خوب ما از اون بازی البته غلبه دسته النصر رو انتظار هستیم. این بخیلی نیست، این همین گونه پیشگویی هست که ما میتونیم مخلصان فوتبال رو کمی هم رو بلند سازیم. تشکر که شما با برنامه ما اومدید. اون دقیقتی که ما داشتیم حالا با همه بینندگان رسانیدیم. رو افتاده شدن لازم نیست، اما در انتخاب بازیگران لیگیونر ما باید بیشتر فکر کنیم. خوب راه‌های درستی با دسته ها جلب کردن رو آموزیم و فوتبالبازانی رو بیاریم که البته با یک به میدان اومدنشون تقدیر بازی رو به نفع دسته های ما حل کنند. طوری میبینید هم در بازی های لیگ چمپیونای 2 آسیا که ریگریتادا شروع کرد و گذشته نتوانست، باز در بازی های جام دعوت یا خود لیگ دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا که ما باز با ریگر نتوانستیم که یک نتیجه خوبی به دست آوریم، اما همسایه کشورهای ما الکی قدم‌های استوار رو زدند. آنها در حیاتشون اون لیگیونرها رو آوردند که محض همونها باد و هوای بازی رو دیگر میکنند، یعنی به دسته امتیاز میارند. خب شب خوش برای شما دوستان گرامی. شهرت جان، من فکر میکنم که باز بازی های دیگر هم هستند و اینجا باز ما با هم میشینیم درباره کمبودی های سخن میگوییم که اصلاح شونده باشند و در آینده نزدیک با فوتبال تاجیکستان باز از این هم دستاوردهای بزرگ رو خواهانیم. خیر دوستان عزیز. درد پای، میان، موشک و روماتیسم شما را ناراحت میکند. نایت تاکس شما را از درد موشک، استخوان و میان آزاد میکند. نایت تاکس درد شما را دواست.